श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के चरणों नाल निवाजी हुई धरती ते अदब प्यार विच सजी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये इकट्ठ बड़ा तत्सार इकट्ठ है। हालातां नूं ध्यान च रखदिआं समागम करन तो गुरेज भी किया गया सी, पर पंथ दे हुक्म अगे संगत अगे सिर झुकाउंदिआं जिहड़े गुरसिख फिर भी सत्कारयोग बाबा जी होरां नाल प्यार करदे आ पहुंचने ही पहुंचने सी। इस वास्ते फिर इस समागम जिहड़ा सी इनू संखेप रूप विच करन दा यतन किया। आप जी बड़ियां दीर्घ विचारां सुन रहे सी मानयोग बाबा गुरमीत सिंह जी होरां कोलों, सत्कारयोग बाबा महेंद्र सिंह जी होरां कोलों, और बहुत कमाल का एक बचन तुहाडे जेहन विच पा रहे सन, तुहाडी सुरत विच सत्कारयोग बाबा जी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का पंथ नूं दिता होया सन्मान, पंथ दे अगे सिर झुकाउणा। सतगुरु जी ने जोत ग्रंथ ते जुगत पंथ विच करदिआं पंजां नूं ताबिया करके फिर परिक्रमा की, फिर सिर झुकाया। सक्षी पूजा वास्ते तो गुंजाइश ही नहीं रहन दिती ना जी। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ नूं सीस झुकाउंदिआं जिहड़े बचन कहे ते साहिब दे रीडरां ने लिख के साडे तक पहुँचा दिते। जिहड़ा हुक्म होया जदों वड्डी हस्ती हुक्म करदी है तो हजूरी रीडर लिखदा ना, तो सारा पंथ रोज वो गुरु दे बचन नूं पढ़दा। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। किसी सियाणे विद्वान ने अपने बोलों विच उस हुक्म नूं साडे तक पहुँचाया। मेरा जी करदा तुहाडे नाल साझा करां। कहंदे साहिब इदां ही जो तोहा जुगत साए, अज भी विराजमान धन गुरु गोबिंद सिंह जी ते संगत नूं मुखातब होके उस उहदा तसवर है लिखण वाले दा बचन हुक्म उही है, उन्होंने बयान अपने अपने शब्दों च करदिआं। वो कहंदे भी गुरु रामदास हजूर तो लैके सोढियां ने जिम्मेवारी निभाई, ते जे कोई योग रूहानी रूह चुननी हुंदी ते सोढियां चों चुनी जा सकदी सी। जे मैं वारस चुनना चाहां सोढियां दी कोई थोड़ नहीं है। अज तो बाद किसे सिख नूं देहधारी दी लोड़ नहीं है। कोई दिल्ली तो, कोई रौणी तो, चंडीगढ़ तो, कोई ब्यासा, कोई भैणी तो देहधारू दा ढोल कुट्टूगा उच्चा खासा। मकड़ी जाला तोड़ के सिंगो ये ठीकर चुराहे भन्नना, गुरु ग्रंथ ते पंथ दे बाजों होर किसे नूं गुरु नहीं मनना। गुरु ग्रंथ ते गुरु पंथ की वार्ता बड़ी कमाल दी है जी। दुनिया के किसी इतिहास के अंदर ये नहीं मिलती। इन्ना अधिकार अपने पंथ नूं दिता, फैसले लैन का अधिकार पंथ नूं दिता, ते पंथ ने फैसला लिया कि धन गुरु गोबिंद सिंह जी तुसीं चमकौर की गढ़ी विचों जाओ। पंथ ने फैसला लिया धन गुरु गोबिंद सिंह जी तुहानूं सानूं शंका है, तुहानूं तनख्वाह लाई जाती है। पंथ के हर फैसले के सिर झुकाया। शब्द बाणी गुरु का हिरदा है। गुरु दे असीं दीदार करने जिन्होंने असीं जोत रूप कहते हैं। जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ते फिर जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है। वो जोत शब्द है जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लड़ ला के सानू क्या, जागत जोत जपै निसबासर एक बिना मन नैक नयन। पूर्ण प्रेम प्रतीत सजै बरत गौर मड़ी मठ भूल ना मन। बहुत सारे गुरसिख जड़े ने वो श्री फतेहगढ़ साहब के चौगिरदे दे बैठे है। हुण तुसीं दसो भी ये हुक्म किहदा है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह कह रहे ने बरत गौर मड़ी मठ भूल ना। भुल के भी मेरा सिख जड़ा वो कदी इदां नहीं करेगा, भुल के भी कदे अजाणे च भी। पर सानू गुरु दे नाम उत्ते गुरु साहब जी दे प्रकाश करके
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਕਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਲਹਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਬਲੇ ਲੈਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਨਲੱਜ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੜੀਆਂ ਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਕੇ ਪੂਜਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ? ਪੰਥ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੀਦਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨੇ। ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ, ਅਜੂਨੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਅਕਸ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਕੈ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾਂਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰ, ਨਾਹੇ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਜ਼ੈ ਅਲੈ ਅਭੈ ਅਭੈ ਭੂ ਅਜੂ ਅਨਾਸ ਆਕਾਸ ਗਾਂਝਾ ਪੰਜ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਸਕਦਾ। ਗਨੀਮਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੈ, ਗਰੀਬਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਪੜਦਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਬੇਪੂਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਤੋਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਪੜੋ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕੋਲ ਨਿਕਟ, ਭਰਮ ਭੇਖ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮਾਰਾ। ਏਡਾ ਅਦਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਭਰਮ ਦੀ ਖੋਟ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਰਮ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੋਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗ ਸਕਣਾ ਜੀ। ਪੰਥ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੱਸ ਭਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਦ ਹੋ ਉੱਠੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਸੈਲਫ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਤਾਤ ਭਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, 29 ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜਾ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਪੰਥ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 25, 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜੁੜ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗੇ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਆਨਾਜ਼ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਗਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਜਾਓ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ